towards civil disobedience movement সাইমন কমিশন 1927। এবার আমরা অসহযোগ আন্দোলনের পর আইন অমান্য আন্দোলনের দিকে এগোচ্ছি। সাইমন কমিশন 1927। On November 8, 1927, the British government announced the setting up of the Indian Statutory Commission under Sir John Simon. It consisted, apart from the chairman, of 6-member party-wise. There were 4 conservatives, 2 laboratories, and 1 liberal. This all-white commission with no Indian representation caused a great controversy even before it began its task of inquiring into the working of the India and reporting on the desirability and extent of establishing the principle of responsible government. Its impending visit to India provoked a popular political and even social boycott. All the major political parties, the Congress, the All Indian Liberal Federation, the Muslim League, the Hindu Mahasabhas, as well as the Federation of the Indian Chamber of Commerce and the Mill Owners Association were signatories to a statement calling for a boycott of the commission. Those who welcome it were either splinter groups such as a section of the Muslim League or representative of special or sectarian interests like European, Anglo-Indians and the depressed class. জন সাইমনের নেতৃত্বে, তাই জন্যই নাম হয়েছে সাইমন কমিশন, ব্রিটিশ সরকার 1927-এর 8ই নভেম্বর একটি কমিটি গঠন করেন, যেই কমিটিতে 6 জন অল হোয়াইট সদস্য ছিল, মানে ভারতীয় কোনো রিপ্রেজেন্টেশন, ভারতীয় কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সেখানে 4 জন ছিল রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি, 2 জন ছিল শ্রমিক দলের প্রতিনিধিত্ব এবং 1 জন উদার নৈতিক বা লিবারেল দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তো তাদের একটা লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ কিভাবে তাদের একটা দায়িত্বশীল সরকার গঠন করার মতো কোনো পরিবেশ আছে কিনা, এবং সেখানে তারা ভারতে তাই জন্য তারা এসেছিল। কিন্তু তাদের আসার পরে এখানে তোমরা ডান দিকে একটা ছবি দেখছো, প্রোটেস্ট এগেইনস্ট সাইমন কমিশন। এখানে দেখো এই ছবিটা হয়তো খুব মানে হয় স্পষ্ট আসেনি, এখানে লেখা ছিল গো ব্যাক সাইমন। হ্যাঁ, অর্থাৎ এখানে সর্বস্তর সব জায়গা থেকে তাদের বিরোধিতা করা হয়, তাদের গো ব্যাক সাইমন বলে স্লোগান দেওয়া হয়, এবং যে মানে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস বলো, তারপরে মুসলিম লীগ বলো, লিবারেল ফেডারেশন, হিন্দু মহাসভা, সব চেম্বার অফ কমার্স এবং ভারতের বস্ত্রকল মিল সংগঠন, তারা একটা যৌথ বিবৃতিতে তারা স্বাক্ষর করেন, এবং যাতে নাকি এই কমিশনের বিরুদ্ধে, এই কমিশনকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখানে সামাজিক দিক থেকেও বয়কট এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও বয়কটের ধ্বনি তোলা হয়। গুটি কয়েক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ছাড়া এখানে কিন্তু কাউকে মানে কোনো দলই এই সাইমন কমিশনকে সমর্থন করেনি। আমি পরবর্তী স্লাইডসে চলে যাচ্ছি। Butler Committee 1927. Along with the Simon Commission, the British government also announced the setting up of a 3-member committee consisting of Harcourt Butler, W.S. Holdsworth, and S.C. Peel to inquire into the relationship between the Indian states and the paramount power, and to suggest ways and means for a more satisfactory adjustment of the existing economic relation between them and British India.
They have visited 16 states, Indian states so far, and its report submitted in 1929 uh, observed that the relationship of the paramount power with the states was not merely a contractual relationship, but a living, growing relationship shaped by circumstances and policy and resting on a mixture of history and theory. Further, it maintained that in view of this historical nature of the leadership relationship, the states should not be transferred without their own agreement to a relationship with a new government in British India responsible to an Indian legislature. Later, the Simon Commission substantially endorsed the Butler Committee's finding and agreed that the Viceroy and not the Governor General in Council should be the agent of the paramount power in these relations with the princess. In its relations with the princess. And the Government of India Act 1935 even stipulated that the two offices of the Governor General and the Viceroy were indeed separate and distinct in their function. বাটলার কমিটির ফল যদি আমরা এক এক সেন্টেন্স একটি সেন্টেন্সে সামারাইজ করি তাহলে বলবো যে 1935-এ ভারত শাসন আইন। এখানে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশনের সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। হারকোর্ট বাটলার ছিলেন তার চেয়ারম্যান এবং হারকোর্ট বাটলারের সঙ্গে আরো মানে 3 জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এটাও অবশ্যই অল হোয়াইট কমিশন, WS হলসওয়ার্থ এবং SC পিল। এখানে দেখানো হচ্ছে যে ভারতীয় স্টেট এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে বা আদৌ মানে ভালো মানে সম্পর্ক আছে কিনা, কনজেনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার আছে কিনা সেটা দেখাবে এবং সেটা আছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করবে। এবং তারা 16টি ভারতীয় স্টেট, ভারতীয় রাজ্য ঘুরে দেখেন এবং তারা তাদের রিপোর্ট 1929-এ সাবমিট করেন, জমা দেন। এবং সাইমন কমিশনও বাটলার কমিশনের রিপোর্টকে সমর্থন করে এবং এখানে তারা বলা হচ্ছে যে গভর্নর জেনারেল নয়, ভাইসরয় হবে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট, অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে, কিন্তু ভাইসরয়, নট গভর্নর জেনারেল। এবং বললাম যে এরপরে 1935-এ ভারত শাসন আইন হয়েছিল, যেখানে গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয় এই দুটোর অফিস দুটোকে সেপারেট, পৃথক করা হয় এবং দুটো এতদিন কি মিলেমিশে এক হয়ে গেছিল, কিন্তু এখন আলাদা হয়, দুটো সেপারেট হয়ে যায়। আমরা নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। Nehru Report 1928. In opposition to the appointment of the Simon Commission, an all-party conference was convened at Delhi on February 12, 1928, which was attended by representatives of 29 organizations. At the Bombay meeting on May 19, 1928, the all-party conference appointed a committee with Motilal Nehru as its chairman to consider and determine the principles of the Constitution for India. The Nehru Committee presented its report to the 4th session of the All-Party Conference at Lucknow in August 1928. The central theme of the committee's recommendations was the assumption that the country's new constitution would rest on the solid base of the dominion status. সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় সর্বদলীয় অধিবেশন বসে 1928-এর 12 ফেব্রুয়ারিতে, যে এখানে কিন্তু 29টা রাজনৈতিক দল এই অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করে এবং 1928-এ 19শে মে বম্বে অধিবেশনে সর্বদলীয় বৈঠকে মতিলাল নেহেরুকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। মতিলাল নেহেরু কিন্তু তার রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন
এবং সেটাও হয়েছিল লখনৌতে 1928 অগস্টে, যেখানে সর্বদলীয় অধিবেশনে তিনি তার রিপোর্ট জমা দেন। সেখানে বলা হয়েছিল যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস, স্বায়ত্ত শাসনের জন্য যে নতুন সংবিধান, আমাদের দেশের যে নতুন সংবিধান করা হবে, তা সেই সংবিধানের জন্য কিছু রেকমেন্ডেশনস এই রিপোর্টে বলা হয়। কিছু কথা বলা হয়। পরের স্লাইডসে যাচ্ছি। নেহেরু রিপোর্ট 1928, এটা চলছে। এই রেকমেন্ডেশনস হলো: এক, provision for freedom of non-conscience professions and practice of one's religion. Number two, lower houses in the central legislature and the provisional joint mixed electorate with reservation of seats. Number three, no reservation of seats for Muslim in the Punjab and Bengal. Number four, reservation of seats on the basis of population and for a fixed period of 10 years. Number five, provision for adult universal suffrage. এখানে বলা হচ্ছে, যে রেকমেন্ডেশন করা হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে যে কোনো মানুষই, সে যে ধর্মেরই হোক, সে যেন তার ধর্মাচরণে কোনো বাধা না পায়। কেমন? এবং যে প্রধান আইনসভা, হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভায় কিন্তু আসন সংরক্ষিত করা হবে। এবং পরবর্তীকালে বলা হচ্ছে যে মুসলিমদের কোনো প্রতিনিধিত্ব, মানে মুসলিমদের জন্য কোনো স্পেশালি পাঞ্জাব এবং বাংলায় আসন সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। এবং তারপরে লাস্টে বলা হচ্ছে যে যে সবার জন্য, বিশেষ করে অ্যাডাল্ট যারা 18 বছর এবং তার ঊর্ধ্ব তাদের জন্য ভোটাধিকার। When it was placed before the all-party convention at Calcutta, there was a violent clash between Jinnah. Jinnah represent Muslim League. We all know that. M.R. Jayakar, who put forth the Hindu Sabha. The former demanded, among others, 1/3 of the total seat in proposed central legislature for Muslims. The latter, on the other hand, questioned Jinnah's locus operandi as a representative of the Muslims and warned the convention against going back on the report. Consequently, Jinnah's proposed amendment were overwhelmingly outvoted. The report proved to be a non-starter and became a mere historical document. এখানে যে কলকাতায় যে সর্বদলীয় অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে কিন্তু মানে সশস্ত্রভাবে বলতে গেলে জিন্নাহ সঙ্গে জয়াকারের একটা মতবিরোধ বা বাদানুবাদ ঘটে। আমরা জানি জিন্নাহ মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং M.R. জয়াকার হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিত্ব করে। জিন্নাহ বলেছিলেন যে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিমদের 1/3 প্রতিনিধিত্ব থাকবে, সেটা নিয়ে M.R. জয়াকারের সঙ্গে ভীষণ বিরোধ দেখা যায় এবং জিন্নাহর যে দাবি করেছিল সেটা ভোটে তিনি হেরে যান। এবং এটি শুধুমাত্র একটা ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক আছে, আমি পরের স্লাইডে যাচ্ছি। 14 points. 1929. At a meeting of the Muslim League in Delhi on March 28, 1929, M.A. Jinnah announced the 14 points rejecting the Nehru report. He maintained that no scheme for the future government of India would be acceptable to Muslim until and unless the basic principles were given effect to
There were as follows. One, the future constitution should be federal with a residuary power vested in the province. All legislatures and other elected bodies should be constituted on the principle of adequate representation of minorities in every province. Number three, a uniform measure of autonomy should be guaranteed to all province. Number four, in the central legislature, Muslim representation should not be less than 1/3. Fifth, representation of communal groups should be continued through separate electorate. নেহেরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে, যেহেতু আমরা আগের স্লাইডসেই দেখলাম যে জিন্নার দাবি কিন্তু সর্বদলীয় বৈঠকে ভোটে তিনি জিততে পারেননি, তিনি তখন 14 দফা নীতি ঘোষণা করেছিলেন। এই 14 দফা নীতি কি? তিনি বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেই সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত প্রদেশে শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হবে, সেটা ঠিক আছে। পরে তিনি বলছেন প্রত্যেকটা আইনসভায় যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাদের যেন অ্যাডিকুয়েট রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, মানে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকে। তারপরে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্রদেশেই যেন স্বয়ং শাসিত সরকারকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এবং চতুর্থত তিনি বলছেন যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম রিপ্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ, 1/3 কম কখনোই হবে না। মুসলিম প্রতিনিধিত্ব 1/3 কম হবে না। এবং যারা কমিউনাল গ্রুপ, হ্যাঁ, কমিউনাল মানে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ, তাদের জন্য পৃথক আইনসভার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা পরের স্লাইডসে যাচ্ছি। দ্য 14 পয়েন্টস 1929, এটি আরো চলছে। 6, any future territorial redistribution should not affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and Northwest Frontier Province, NWFP. Full religious liberty should be granted to all communities. No bill should be passed in any elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body were to oppose such a bill. Sindh should be separated from the Bombay Presidency. 10, reform should be introduced in NWFP. NWFP means Northwest Frontier Province and Baluchistan as in other provinces. Muslim should be given an adequate share in all the services. 12, adequate safeguards should be provided for the protection of Muslim culture. 13, no cabinet should be formed without at least 1/3 Muslim ministers. 14, no change should be made in the constitution except without the concurrence of the federating states. দেখো এখানে 14 দফা নীতি চলছে। এখানে তিনি বলেছেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে প্রদেশগুলো ছিল, যেমন ধরো বাংলা, পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, সেখানে কিন্তু নতুন করে যে টেরিটোরিয়াল মানে যে ভৌগোলিক পুনর্বন্টন করা হয়েছিল, এই সব অঞ্চলকে কিন্তু করা যাবে না, এটা কিন্তু তিনি বিরোধিতা করেছেন। এবং বলা হয়েছে সমস্ত সম্প্রদায়কে, এটা ঠিকই আছে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে, এনশিওর করতে হবে। অষ্টমত বলা হচ্ছে যে কোনো আইনসভায় কোনো বিল পাশ করা যাবে না যদি সেই বিল 3/4 মেম্বার বা সদস্য এর বিরোধিতা করে, হ্যাঁ, বিলের বিরোধিতা করে। নবমত বলা হচ্ছে সিন্ধু প্রদেশকে
বোম্বে প্রেসিডেন্সির থেকে পৃথক করতে হবে, আলাদা করতে হবে। দশম মত বলা হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকে নতুন ভাবে সংস্কারের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। মুসলিমদের প্রত্যেকটা সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে তাদের সমসংখ্যক শেয়ার বা অংশীদারিত্ব দিতে হবে। 12 নম্বরে বলা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত রক্ষা কবচ দিতে হবে। 13 নম্বর বলা হচ্ছে কোন আইনসভাই গঠিত হবে না যদি না সেখানে 1/3 মন্ত্রী মুসলিম না হন, মানে মুসলিম মিনিস্টার অন্তত 1/3 হতে হবে, না হলে সেখানে আইনসভা করা যাবে না। 14 দফা বলেছি, ফলে 14 নম্বর হচ্ছে নো চেঞ্জ শুড বি মেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন। সংবিধানে কোনো কিছু চেঞ্জ করা যাবে না যদি সেখানে সর্বদলের মানে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলির কনকারেন্স না থাকে, অর্থাৎ সহমত যদি না থাকে তাহলে কোনো কিছু পরিবর্তন করা যাবে না। এবার আমি পরের স্লাইডসে যাচ্ছি। 1930 থেকে 34 আমরা আইন অমান্য আন্দোলন দেখছি, কি দাবি ছিল এবং কখন হয়েছিল। Before starting the movement, Gandhi served on the British government a 11-point ultimatum, which, though did not include the demand for complete independence, represented the specific grievances of the Indians. The ultimate included the following demands. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তার আগে গান্ধীজি 11 দফা দাবি নিয়ে একটা চরমপত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দাবি করেন এবং সেখানে যদিও ওই 11 দফা দাবিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা না বলা হলেও ভারতীয়দের কিছু দাবি দেওয়া বা আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। কি সেগুলো? 50% reduction in land revenue, abolition of the salt tax and government salt monopoly, reservation of coastal shipping for Indian, lowering of the rupee sterling exchange ratio, protection of indigenous textile industry, 50% cut in military expenditure, 50% reduction in expenditure on civil administration, total prohibition of intoxicants, রিলিজ অফ অল পলিটিক্যাল প্রিজনার্স। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ভূমি রাজস্বর ক্ষেত্রে 50% কমিয়ে দিতে হবে। সল্ট ট্যাক্স অর্থাৎ লবণ করের উপর যে সরকারি মনোপলি ছিল সেটাকে কিন্তু বাদ দিতে হবে। সরকারি মানে কেবলমাত্র সরকারি শুধুমাত্র করবে সেটা করলে কিন্তু চলবে না। ভারতীয়দের উপত্যকা জনিত যে জাহাজের যে ব্যবসা সেটা ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। লোয়ারিং দ্য রুপি স্টার্লিং এক্সচেঞ্জ রেশিও অর্থাৎ ভারতের রূপা এবং স্টার্লিং এর যে বিনিময় রেশিও সেটাও কমাতে হবে। আমাদের দেশীয় শিল্প এবং বস্ত্রকে সংরক্ষণ করতে হবে। সামরিক খাতে 50% কমিয়ে ফেলতে হবে, মানে এত সামরিক খরচা করা যাবে না সামরিক খাতে। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাসনতান্ত্রিক কার্যে 50% খরচ কমিয়ে ফেলতে হবে। মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রহিবিশন করতে হবে যাতে নাকি মাদক দ্রব্য বা মাদক ব্যবসা মাথা চাড়া না দেয়
এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করতে হবে। পরের স্লাইডস যাচ্ছি। 1930 থেকে 34-এ সেই সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বা অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল। তার কি দাবি দেওয়া ছিল সেটা আমরা এখন এই স্লাইডসে দেখবো। আমরা ডান দিকে গান্ধীজির ছবি একটা দেখতে পাচ্ছি, যে কোনো জনসভায় উনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। চেঞ্জেস ইন দ্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট, changes in the Arms Act enabling citizens to bear arms for self protection, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ দাবির মধ্যে কিন্তু এইটাও দাবি করে যে দেশবাসীরা নিজের আত্মরক্ষার জন্য আর্মস বা অস্ত্র রাখতে পারবে, অস্ত্র আইনে এটা দাবি করা হয়। অফ দ্য ডিমান্ডস অফ দ্য ফার্স্ট টু ওয়ার এসেনশিয়ালি পিজেন্ট ডিমান্ডস, প্রথম দুটো ডিমান্ড কিন্তু কৃষকদের জন্য ডিমান্ড করা হয়েছিল। 3 to 5 were bourgeois in nature, তৃতীয় ডিমান্ড থেকে 11 দফা দাবির মধ্যে 3 নম্বর থেকে 5 নম্বর বুর্জোয়াদের, প্রকৃতিগতভাবে এটা বুর্জোয়াদের দাবি ছিল, while the last 6 represented the common grievances of the Indian people, লাস্টের দিকে 6টা যে দাবি সেটা ভারতের সাধারণ মানুষের দাবি বলে মনে করা হয়। After waiting in vain for the government response to his ultimatum for 41 days, ভাবো যে চরমপত্র উনি দিয়েছিলেন 11 দফা দাবি, তার জন্য 41 দিন তিনি সরকারের কাছ থেকে কিছু আশা করেছিলেন, কিন্তু কোনো সরকারের দিক থেকে কোনো কিছু কমিউনিকেট না করায় গান্ধী স্টার্টেড দ্য মুভমেন্ট উইথ হিজ ফেমাস ডান্ডি মার্চ। আমরা সবাই ডান্ডি মার্চটা জানি, March 12 to April 6, 1930, from the সবরমতী আশ্রম to ডান্ডি on the Gujarat coast। তার সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি পর্যন্ত তিনি গেছিলেন হেঁটে এবং সেখানে লবণ আইন ভঙ্গ করেছিলেন মার্চ 12 থেকে এপ্রিল 6, 1930। আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। ডান্ডি মার্চ আমরা দেখছি গান্ধীজির একটা ছবি এবং তার সঙ্গে তার অ্যাসোসিয়েটস বা সহযোগীরা ছিলেন। The Lahore session of the Congress, December 1929, witnessed the unfurling of the flag of Purna Swaraj. Purna Swaraj means complete independence. 26 January 1930 was observed as Independence Day throughout the country, with Gandhi's call to the people that it was a crime against God and man to submit to the satanic British rule. Next, Gandhi decided to start his campaign by breaking the salt laws. On 12 March, Gandhi, along with his group of 78 or 79 volunteers, started his trek from Sabarmati Ashram to Dandi on the Gujarat coast. Of the Satyagrahis, who were drawn from all parts of India, 2 were Muslims, 1 Christians, and the rest were Hindus. On April 5th, Gandhi and his party reached Dandi. Next morning, Gandhi and his volunteers picked up salt lying on the coast, symbolically breaking the salt laws. With this, salt became the symbol of India's will to freedom. This salt satyagraha lasted another 2 months, petering out as soon as possible. এখানে বলা হচ্ছে এই আন্দোলনে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 26শে জানুয়ারি 1930-এ আমাদের স্বাধীনতার দিবস হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস এই দিনটাকে নির্বাচন করেছিলেন এবং গান্ধীজি বলেছিলেন যে যদি আমরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে মাথা নোয়াই তাহলে এটা কিন্তু স্যাটানিক কথাটা ইউজ করেছিলেন, স্যাটানিক ব্রিটিশ রুল। এখানে দেখতে পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে স্লাইডসে দেখা যাচ্ছে স্যাটানিক ব্রিটিশ রুল, অর্থাৎ শয়তান ব্রিটিশ শাসন, তার কাছে যদি আমরা মাথা নোয়াই এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। এবং গান্ধীজি তার 78-79 জন সহযোগী নিয়ে তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে তার
হাঁটা শুরু করেন এবং ডান্ডি পর্যন্ত তিনি যান গুজরাট উপকূলে। এবং এই যে তার সহযোগী, এই সহযোগীর মধ্যে দুজন ছিলেন মুসলিম, একজন খ্রিস্টান এবং বাদবাকি ছিল হিন্দু। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল তার সমস্ত সহযোগীরা। তিনি ডান্ডিতে এসে লবণ আইন ভঙ্গ করেন এবং তিনি এই আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এবং এই লবণ সত্যাগ্রহ কিন্তু আরো 2 মাস ধরে চলেছিল। পরের স্লাইডসে যাই। ডিফারেন্ট ফেজেস অফ সিভিল ডিসোবিডিয়েন্ট মুভমেন্ট, বিভিন্ন পর্যায়ে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স চলেছিল। The first phase, March to September 1930, witnessed the high point of bourgeoisie participation in town and peasant mobilization in the village on issue like salt, no revenue, picketing of liquor shop and non-payment of চৌকিদারি ট্যাক্স। প্রথম ফেজ চলেছিল 1930-এর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরে, যেখানে এই আন্দোলনের নেচারটা ছিল বুর্জোয়াদের মতো, বুর্জোয়া প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং শহর কেন্দ্রিক ছিল, এবং কৃষকরাও এই আন্দোলনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এবং এখানে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়েছিল, সরকারকে কোনো কর দেওয়া হতো না, মাদক দ্রব্যের সামনে পিকেটিং করা হয়েছিল এবং চৌকিদারি কর বন্ধ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ফেজ, the second phase, October 1930 to March 1931, was marked by a clear decline in the participation of the urban bourgeoisie, merchant and industrialists, and also by their attempts to bring about a compromise between the government and the Congress, which finally resulted the Gandhi-Irwin Pact of March 1931. দ্বিতীয় পর্যায়ে চলেছিল 1930-এর অক্টোবর থেকে 1931-এর মার্চ, যেখানে শহরের যে বুর্জোয়ারা যারা যোগদান করেছিল তাদের কিন্তু অংশগ্রহণ কমতে থাকে। বুর্জোয়া বলতে আমরা এখানে বণিক এবং শিল্পপতিদের অংশগ্রহণের কথাই মোটামুটি বুঝিয়েছি। এবং সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা সমঝোতা আসে, যার ফলশ্রুতি 1931-এ গান্ধী আরউইন চুক্তি হয় মার্চ মাসে। The third phase, January 1932 to April 1934, saw ruthless repression practiced by the government on the people and the eventual withdrawal of the movement by the Congress. তৃতীয় ফেজ আমরা দেখতে পাই 1932-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল 1934। সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই আন্দোলন কিন্তু আস্তে আস্তে শেষের দিকে কংগ্রেস এই আন্দোলন তুলে নিচ্ছে। ঠিক আছে, পরের স্লাইডে আমরা গান্ধী আরউইন প্যাক্ট দেখছি। The ceaseless effort of Sir Tej Bahadur Sapru, Dr. Joykar and others to bring about a compromise between the government and the Congress resulted in the signing of a pact by Gandhi and Lord Irwin, the Governor General, in March 1931. 1931-এ তেজ বাহাদুর সাপ্রু, জয়কার এবং তারা সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতা আসেন এবং গান্ধীর সাথে লর্ড আরউইন তখন আমাদের গভর্নর জেনারেল ছিলেন, 1931-এর মার্চে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে কি বলা হয়? বলা হয় withdrawal of all ordinance and end prosecutions, release all political prisoners except those guilty of violence, restore the confiscated property of the satyagrahis, permit peaceful picketing of liquor and foreign clothes shops, permit the free collection or manufacture of salt to person residing within a specific distance from the sea coast. এখানে এটা বলা হচ্ছে যে সমস্ত রকম অর্ডিন্যান্সের একটা
স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়, উইথড্রল করা হয়, উঠিয়ে নেওয়া হয়, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়, মুক্তি দেওয়া হবে, শুধুমাত্র যারা যারা সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে, এবং সত্যাগ্রহীদের যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাদের আবার পুনরায় ফেরত দিতে হবে, এবং মাদক দ্রব্য এবং বিদেশি পণ্যদ্রব্যের দোকানের সামনে যে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করা হয়েছিল সেটার কিন্তু সেটা করতে দেওয়া হবে, সেটা বাধা দেওয়া হবে না, এবং এবং লবণ লবণ সংগ্রহের জন্য যে যদি কেউ চায় লবণ সংগ্রহ করতে পারবে, এবং সেটার জন্য কিন্তু সরকার কোনো বাধা দেবে না। দ্য কংগ্রেস ইন ইটস টার্ন কনসেন্টেড টু দ্য ফলোইং। কংগ্রেসও এর কংগ্রেসও কিছু মতামত বলেন এর বদলে। To suspend the civil disobedient movement, to participate in the second session of the Round Table Conference, not to press for investigation into police excess। বলা হচ্ছে যে এর ফলে গান্ধী রাজি হয়েছিল দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বসার জন্য, এবং আপাততভাবে সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বিরতি দেওয়া হয়েছিল, এবং পুলিশ এক্সেসের জন্য কোনো চাপ দেওয়া হবে না। Gandhi accordingly attended the second session of Round Table Conference in London, but its failure and revival of the oppressive policy by the government led to the revival of the civil disobedience 1st November in January 1932। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ফেলিওর হয়, ব্যর্থ হয়, এবং পরবর্তী স্লাইডসে আমরা দেখি যে লন্ডনে যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয় তাতে কি হয়েছিল। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, ফার্স্ট সেশন November 12, 1930 to January 19, 1931। Lord Irwin, the Governor General of India, made his famous declaration known as the Deepavali Declaration, October 31, 1929, according to which the objective of British policy was to grant dominion status to India, and a round table conference would be held in London after the Simon Commission had reported. Lord, it was attended by 16 representatives of the 3 British political parties, 16 delegates from the Indian states, 57 delegates from the British India. The Congress, which was unhappy with the report of Simon Commission, boycotted the conference, but other political parties and interest groups were well represented। এখানে বলা হচ্ছে যে লর্ড আরউইন 1929 অক্টোবর দীপাবলি ঘোষণাপত্র করেন। সেখানে বলা হয়েছে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী যে ভারতকে তার ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে, এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্যই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করা হয়, যেটা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই গোলটেবিল বৈঠকে 16টা ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল 16টা দল প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ভারতীয় রাজ্য থেকে 16 জন প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তার মধ্যে 57 জন ব্রিটিশ ভারত থেকে আসে। যদিও কংগ্রেস কিন্তু এই বৈঠকে বয়কট করেন, কংগ্রেস অংশ নেয়নি, অন্য রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। The conference ended with the Indian princess agreeing for a federation with a weak, responsible central government. The British saw to it that the promise of central responsibility was hedged in a series of reservations and safeguards. But the communalist parties could not come to an agreement on the question of minority representation. The British realized the futility of holding a
holding a conference on the question of constitutional reforms from India without the representative of the Congress. এটা ব্রিটিশরা বুঝতে পারে, ব্রিটিশ সরকার, যে কোন রকম কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব ছাড়া এরকম বৈঠক কখনোই ফলপ্রসূ বা আশাবাদী মানে হবে আশানুরূপ হবে না। যদিও এখানে ভারতীয় রাজ্য শাসিত যারা রিপ্রেজেন্ট করেছিল, প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তারা রাজি হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো করা হোক এবং সেখানে প্রধান সরকার খুব দুর্বল হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধান সরকার বলতে আমি কেন্দ্রীয় সরকার বলছি। তবে মাইনরিটি যারা ছিল, যারা কমিউনালিস্ট ছিল, কমিউনালিস্ট মানে ধর্মীয় যারা গ্রুপ ছিল, তারা কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মতৈক্য ঘটেছিল। তারা একমত হতে পারেননি। এরপরে আমি নেক্সট স্লাইডসে যাচ্ছি। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স সেকেন্ড সেশন, September 7, 1931 to December 19, 1931. It was attended by Gandhi as the sole representative of the Congress according to the terms of the Gandhi-Irvine Pact of 1931, along with the all representative of other political parties, interest groups, etc. Before any progress could be made, the conference was soon deadlocked on the minorities issues, with separate electorate being demanded now not only by Muslims but also by depressed caste, Indian, Christian, Anglo-Indian, and European. Gandhi desperately fought against the concerted move to make all constitutional progress conditional on a solution of the communal problem, and even offered to accept all Muslim claim provided they supported the Congress demand for independence. But the Muslim delegates rejected the offer, while the Hindu Mahasabhas and the Sikhs strongly opposed. With regard to the question of federation too, the Indian princes were less enthusiastic than the first session. The conference ended with Ramsay MacDonald announcing the formation of two new Muslim majority provinces, that is Northwest Frontier Province and Sindh, and the settling up of an Indian consultative committee and 3 expert committee on franchisee, finance and state, and holding out the protest of a unilateral British communal award if the Indian failed to agree on the minority issues. And maneuvered and rejected Gandhi, returned to India and was immediately arrested and imprisoned by the British. এখানে বলা হয়েছে যে গান্ধী আরউইন প্যাক্ট 1931 চুক্তিতে সমস্ত দলই অংশগ্রহণ করেছিল, গান্ধীও অংশগ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু এই যে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বর ব্যাপারে কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে ঐক্যমত্য হতে পারছিল না সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। সংখ্যালঘু বলতে কিন্তু কেবলমাত্র মুসলিম লীগ আমরা বলছি না, আমরা এখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলছি, আমরা এখানে নিচুতলার উপজাতিদের কথা বলছি, আমরা খ্রিস্টানদের কথা বলছি, আমরা ইউরোপিয়ানদের কথা বলছি, এবং তাদের জন্য একটা পৃথক আইনসভার কথা বলা হয়েছিল। এবং গান্ধীজি অনেক চেষ্টা করেছিলেন যে যাতে নাকি মুসলিম লীগ অন্তত গান্ধীদের মানে জাতীয় কংগ্রেসের প্রপোজালকে মেনে নেন, এবং মুসলিম লীগের দাবিও কংগ্রেস মেনে নিতে পারত, সেরকমও একটা অফার দেওয়া হয় যদি মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবে সাড়া দেন। কিন্তু তারা এটায় রাজি হয়নি। র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড দুটো মুসলিম প্রধান রাজ্য ঘোষণা করেছিল, একটা হচ্ছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আরেকটা হচ্ছে সিন্ধু। প্রচন্ডভাবে হতাশ ভেঙে পড়েছিলেন গান্ধীজি এবং ভারতবর্ষে আসা মাত্রই ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। আমি পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, এখানে একটা ডান দিকে
ছবি দেখতে পাচ্ছ, থার্ড সেশন November 17, 1932 to December 24, 1932. It was held without Congress representation and was attended by a far smaller number of representatives than that of the first two. In this session, the delegates agreed on almost all the issues. The British government, on the basis of the discussion of the three session, drafted its proposal for the reform of the Indian Constitution, which were embodied in the white paper published in March 1933. The white paper was examined and approved by a joint committee of the British Parliament, and a bill based on the report of this committee was introduced. এখানে বলা হচ্ছে যে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস ছাড়া সব দলই অংশগ্রহণ করেছিল এবং মোটামুটি ঐক্যমত্য হয়েছিল। তো এখানে এই ঐক্যমত্য হওয়ার পরে তারা একটা ভারতীয় সংবিধান কেমন হবে, সংবিধান রচনার একটা সাদা পেপারে খসড়া করা হয়েছিল। The British government, on the basis of the discussion at the three session, যেটা আমি আগেই বললাম, three session drafted its proposal for the reform of the Indian Constitution, which were embodied in the white paper published in March 1933. The white paper was examined and approved by a joint committee. Joint committee দ্বারা এটা approve করা হয়েছিল, the British Parliament, and a bill based on the report of this committee was introduced and passed in the British Parliament as the Government of India Act of 1935. এই যে খসড়া, এই খসড়ার ফলশ্রুতি হয় 1935-এ ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে। এর পরের স্লাইডসে আমি যাই। পরের স্লাইডস হচ্ছে, তার আগে আমরা একটা বিরতি নেব।